بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 59 یعنی 59 نمبر جو ہے درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس درس کا عنوان بھی یہ بھی منصوبات میں وہی مفعول مطلق کے بارے میں بحث ہے۔ ہم نے سابقہ بحث میں مفعول مطلق کے بارے میں بیان کیا کہ مفعول مطلق اس مفعول کو کہتے ہیں جو ایک مصدر ہوتا ہے اور وہ مصدر لفظ میں اس سے ماقبل فعل کے پیچھے آتا ہے، یعنی وہ ایک فعل کے پیچھے ایک مصدر، اسی فعل کا مصدر جو ذکر ہوتا ہے اور وہ یا اپنے اس فعل کے عامل کی تاکید کے لیے آتا ہے، یا اس کے نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا اس کی عدد کو بیان کرنے کے لیے لے آتے ہیں۔ تو اور یہ مفعول مطلق کے مختلف جو ہے اقسام کو ہم نے سابقہ بحث میں بیان کیا۔ آج ہم اس کے کرتے ہیں اس کے عامل کے بارے میں کہ مفعول مطلق کا عامل کتنے طریقوں سے آتا ہے۔ تو اس کے لیے سوال یہ ہے کہ کم نوعاً عامل المفعول المطلق، مفعول مطلق کے عامل کی کتنی نوعیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، کتنی قسم پر یہ عامل مفعول مطلق آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عامل مفعول مطلق جو ہے 3 طرح سے آتا ہے۔ یا وہ عامل جو ہے فعل ہوتا ہے، یعنی فعل کے بعد مفعول مطلق آتا ہے، مصدر آتا ہے، یا اس صفت کے بعد یہ مفعول مطلق آتا ہے، یا یہ مصدر کے بعد مفعول مطلق آتا ہے۔ تو یعنی مفعول مطلق کے جو عامل ہے، عامل 3 طرح کے ہیں، یا وہ فعل ہے، یا وہ صفت ہے، یا وہ مصدر ہے۔ اب فعل تو آپ کو پتہ ہے کہ فعل جیسے کہ پہلے بحث میں بھی ہم نے کہا کہ ضربت ضربن، یعنی وہاں پر ضربن اسی ضربت کی تاکید کے لیے آتا ہے، یہ فعل کے بعد آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی فعل سے مراد یعنی ایک فعل ہے، فعل کے بعد ایک مصدر آتا ہے، اور وہ مصدر اسی فعل کی یا تاکید کرتا ہے، یا اس کی نوع بیان کرتا ہے، یا اس کے عدد کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پر کہتا ہے کہ عامل المفعول المطلق ثلاثۃ انواع۔ پہلا الفعل، پہلا فعل ہے، نحو جیسے اس کے لیے مثال فرحت فرحا، میں خوشحال ہو گیا، خوشحال ہونا، یعنی یہ فرحن جو ہے یہ فرحت سے تاکید ہے، یہ اس کی تاکید کو اس کو بیان کرتا ہے، اس کی اسی فرح کی تاکید کرتا ہے، فرحت کی تاکید کرتا ہے۔ یہ فرحت فعل ہے اور فرحن مصدر ہے، یہ مصدر مفعول مطلق ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مصدر کا عامل وصف بھی ہو سکتا ہے۔ وصف سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وصف سے مراد یعنی اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے۔ تو ابھی آگے بتائیں گے کہ اس کا جو ہے وصف جو ہے یہی اسم فاعل ہے، افعل و تفضیل نہیں ہے، صفت مشبہہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفعول اسم مفعول بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو مصدر جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو لہذا وصف سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ اسم فاعل ہے۔ والوصف دوسرا جو ہے وصف ہے، نحو رأیتک مجتہدا اجتہادا، رأیتک میں نے تجھ کو دیکھا مجتہد، در حال کہ مجتہد دیکھا، اجتہادا مجتہدا اجتہادا، یہ در حال کہ مجتہد اجتہاد کرنا، یعنی یہ اجتہاداً مصدر ہے، اور یہ مصدر اس کا عامل کون ہے؟ مجتہد ہے۔ مجتہد کون سا صیغہ ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مجتہداً حال واقع ہو گیا یہاں پر رأیتک مجتہداً اجتہاداً، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یا رأیت افعال قلوب میں سے ہے کا اس کے لیے مفعول اول ہے، مجتہداً اس کے لیے مفعول دوم ہے۔ تو یہ اجتہاداً مجتہداً کے لیے کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، اور اجتہاداً کا عامل اسم فاعل ہے، صفت ہے، وصف ہے۔ تو یہ دوسرا عامل ہو گیا۔ اور تیسرا عامل والمصدر، مصدر ہے۔ مصدر بھی کیا کرتا ہے؟ مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے۔ جیسے سررت،
बिजिद्दिका जिद्दन फी तलबिल इल्मी, यानी तुम्हारी कोशिश से मैं मसरूर हो गया, ऐसा कोशिश करना तलब इल्म में, तलब इल्म में तेरी इस तरह की कोशिश करने ने इस कोशिश से मैं मसरूर हो गया। तो यहाँ पर सुरिरतु फ़ेल मजहूल है और बिजिद्दिका ये मस्दर है। यहाँ पर जिद मुज़ाफ है का की तरफ, जो उसका फ़ाइल है उसकी तरफ ये मुज़ाफ हो गया है। बिजिद्दिका तुम्हारी जिद की से, जिद्दन ये जिद्दन मफूल मुतलक है। यहाँ पर ये जिद्दा के लिए मफूल मुतलक है जिद्दन। इसका आमिल कौन है? मस्दर जिद है। फ़ी तलबिल इल्मी, तलब इल्म में तुम्हारे जो है इस कोशिश ने मुझे मसरूर कर दिया। तो ये जिद्दन का आमिल यहाँ पर मस्दर है। तो बस मालूम हो गया ना, तीन तरह के हमारे पास मफूल मुतलक के आमिल की तीन किस्में हो गई। या मफूल मुतलक का आमिल फ़ेल हो सकता है, या मफूल मुतलक का आमिल वसफ हो सकते हैं, और या मफूल मुतलक का आमिल मस्दर हो सकता है। ये तीन तरह से इनका आमिल आता है। अब इस फ़ायदे के अंदर बयान करते हैं कि इनमें जो फ़ेल जब जहाँ पर आमिल बन के आता है मफूल मुतलक का, तो उस फ़ेल के लिए शर्त है कि शर्त रखा गया है कि वो फ़ेल मुतसर्रिफ हो, ताम हो, ठीक है ना। फ़ेल मुतसर्रिफ और ताम हो, यानी फ़ेल मुतसर्रिफ हो से मुराद क्या? फ़ेल जामिद ना हो, यानी जैसे लेसा है, असा है, ये इस तरह का जो है बेसा है, तो इस तरह के अफ़ाल जामिद जो है ना हो, बल्कि फ़ेल मुतसर्रिफ हो, यानी जिसकी तसरीफ कर सकते हूँ, उसके माजी, मुज़ारे, अमर, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल इस तरह बना सकता हूँ। इस जैसे फ़ेल को क्या कहते हैं? फ़ेल मुतसर्रिफ कहते हैं। और ताम हो से मुराद यानी वो नाकिस ना हो, अफ़ाल नाकिसा में से ना हो। अफ़ाल नाकिसा से मुराद यानी काना, सारा, ज़ल्ला, बाता, ये अफ़ाल नाकिसा हैं। और इसी तरीके से वो अफ़ाल मुकारबा हैं, ठीक है ना, वो भी चूँकि इसम लेते हैं, खबर लेते हैं, तो लिहाजा ये भी दर हकीकत में क्या है? नाकिस हैं, ये भी खबर के मोहताज होते हैं। यानी वो फ़ेल जो है वो ताम होना चाहिए। ताम का मतलब क्या है? यानी फ़ाइल पर इक्तिफ़ा करे, फ़ाइल पे वो पूरा हो जाए। तो यानी बाद में एक खबर मंसूब की तरह वो मोहताज ना हो, अपने माने की तबयीन और बयान करने में मंसूब की तरह मोहताज ना हो, उस जैसे फ़ेल को कहते हैं फ़ेल ताम। तो बस वो आमिल जो कि फ़ेल मफूल मुतलक को नस्ब देता है, वो आमिल मुतसर्रिफ होना चाहिए और ताम होना चाहिए। बस फ़ेल जामिद और फ़ेल नाकिस ये जो है मफूल मुतलक का आमिल नहीं बन सकता है। फला युकालो, बस आप ये नहीं कह सकते हैं जैसे मा अहसनु ज़ैदन हुस्नन, तो मा अहसनु ज़ैदन हुस्नन में अहसना देखो यहाँ पर ये फ़ेल ताज्जुब है, फ़ेल ताज्जुब जो है फ़ेल मुतसर्रिफ नहीं है। और इसी तरीके से वला कुन्त फिल हदीक़ति कौनन, यहाँ पर कुन्त, वला कुन्त फिल हदीक़ति कौनन, ये यानी काना से है, कुन्तु ये अफ़ाल नाकिसा में से है, लिहाजा ये कौनन को मफूल मुतलक बनाकर उसको नस्ब नहीं दे सकता है। तो लिहाजा ये मा अहसनन जो है हुस्नन को जो है नस्ब नहीं देता है, कुन्तु जो है कौनन को नस्ब नहीं दे सकता है। और इसी तरीके से फिर यही जो है वसफ़ में भी शर्त रखा गया है कि वो वसफ़ जो है दलालत करे किसके ऊपर? हदस के ऊपर दलालत करे, यानी वो हदस पे दलालत करे, किसी फ़ेल पे दलालत करे, काम पे दलालत करे। तो उस सूरत में जो है वो अफ़ल तब्ज़ील जो कि हदस पे माने पे दलालत नहीं करता है, अफ़ल तब्ज़ील ये अमल नहीं करेगा। सिफ़त मुशब्बहा अमल नहीं करेगा, क्यों? इसलिए कि सिफ़त मुशब्बहा हदस पे दलालत नहीं करता है, बल्कि सिफ़त मुशब्बहा सुबूत के ऊपर दलालत करता है। तो कहता है कि वयुश्तरतु फिल वस्फ़ी, वसफ़ में शर्त रखा गया है क्या? अन यदुल्ला अला हदसिन, यानी ये हदस पर दलालत करे। फला यामलु अफ़ल तब्ज़ील, बस अफ़ल तब्ज़ील जो है वो दलालत नहीं करेगा, चूँकि वो हदस पे दलालत नहीं करता है।
वला सिफतुल मुशब्बहा, तो इसी तरीके से सिफत मुशब्बहा भी हदस पे दलाल नहीं करता बल्कि ये सबूत के ऊपर दलाल करता है। फला युकालु, मसला आप ये नहीं कहेंगे अंत अकरमुन नासी करमन, ये नहीं करेंगे, क्योंकि करमन जो है ये क्या है, अकरमु जो है ये इस करमन के ऊपर नसब नहीं दे सकता है। वला अंत करीमुन करमन, यहाँ पर करीमुन सिफत मुशब्बहा है, ये करीमुन सिफत मुशब्बहा करमन को आमिल बनाकर मामूल बनाकर मफूल मुतलक बनाकर उसको नसब नहीं दे सकती है। ये दोनों सही नहीं है कि अकरमु अफल तफजील है, अकरमुन नासी, अकरमुन नासी ये जो है करमन को नसब दे दे, तो ये अकरमुन नास जो है वो हदस पे दलालत नहीं करता है। तो इसी तरीके से करीमुन जो है वो हदस पे दलालत नहीं करता है। तो इसी वजह से ये दोनों अफल तफजील और सिफत मुशब्बहा भी आमिल बनने से खारिज हो गए। तो बस आप इस जो चीज़ से वासब में जो रह गया अब तक से इसमें फ़ाइल रह गया, ठीक है। और इसी तरीके से वयुश्तरतु, और ये शर्त रखा गया है फिल मसदरी, मसदर में फेल की शरत बताया, वसब की शरत बताया, अब मसदर की शरत बता रहा है। कहते हैं कि वह युश्तरतु फिल मसदरी, मसदर में शरत रखा गया है अन यकून मुमासिलन लिल मफऊलिल मुतलक लफ्ज़न व मानन। मफऊल मुतलक जहाँ पर मसदर अगर आमिल बनता है मफऊल मुतलक का, तो उस वक़्त वो मसदर अपने जो मफूल मुतलक है उसके साथ लफ्ज़ और माने में मुमासिल हो, एक जैसा हो, यानी लफ्ज़ भी दोनों का एक हो और माना भी एक हो। ऐसा ना हो कि मतलब लफ्ज़ जो है मुख्तलिफ हो और जो है माना एक हो, ये नहीं, या इसी तरीके से लफ्ज़ में एक लेकिन माना मुख्तलिफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि मुमासिल होना चाहिए मफूल मुतलक लफ्ज़ और माने में, ये शर्त रखा गया है उसमें। वह अम्मा नहव कौलिका, अम्मा आपका ये कौल कि युजिबुनी ईमानु का तस्दीकन। अब देखो तस्दीकन का माना में वही ईमान है, ईमान का माना क्या है, तस्दीक करना, तस्दीक। ये तस्दीकन जो है ये माने में ईमान का हम माना है, ये ईमानु का यानी आपकी ईमान ने जो है मुझे ताजुब में डाला तस्दीक करना। तो ये यहाँ पर ईमान लफ्ज़ में मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से ये ईमानों का तस्दीकन को नसब नहीं दे सकता, ये मफूल मुतलक नहीं बना सकता है। तो पस लिहाजा ये तस्दीकन अगर करना हो तो यहाँ पर ईमान के जगह में यानी यही तस्दीक वाला मस्तर आना चाहिए, तस्दीकुन तस्दीकन, इस तरीके से तस्दीकु का तस्दीकन ये फिर सही है। लेकिन ईमानु का तस्दीकन ये लफ्ज़ में दोनों एक दूसरे के से जुदा हैं, माना एक है लेकिन लफ्ज़ जुदा है, लिहाजा ये मफूल मुतलक यहाँ पर ईमान के लिए आमिल नहीं बन सकता है। या इसी तरीके से देखो वह जुलूस का कुऊदन, यानी जुलूस का माना भी बैठना है, कूद का माना भी बैठना है, लेकिन लफ्ज़ मुख्तलिफ है, जुलूस का लफ्ज़ मुख्तलिफ है, कादा का लफ्ज़ मुख्तलिफ है। तो लिहाजा यहाँ पर ये जुलूस जो है कूद को नसब नहीं दे सकता है। फमिन बाब नियाबती का मसतरा, जैसे कि बाब नियाबत में अनकरीब इस बारे में आपके आ जाएगा, वहाँ पर आप तफसील से बयान करें। अभी अगला जो सवाल है वो ये कि अय्यु शैइन यनूबु अनिल मफऊलिल मुतलकिल मुअक्कद, यानी मफऊल मुतलक मुअक्कद से कोई चीज़ नाइब वाक़ा हो सकती है, यानी एक मफऊल मुतलक हो और वो उससे कोई चीज़ नाइब वाक़ा हो सकती है। तो कहता है जी दो चीज़ें मफऊल मुतलक से नाइब वाक़ा हो जाती हैं, ठीक है। एक दफ़ा वो जो है उसका मुतरादिफ इसी फेल का, जिस फेल का ये मसदर आया है, तो वो उस फेल का जो इसका आमिल है उसके साथ मुतरादिफ हो। मुतरादिफ जो है मफूल मुतलक ताकीदी में अपने मसदर का यहाँ पर नाइब वाक़ा हो सकता है। सबसे पहला कहता है मुरादिफ हो, दो चीज़ें, पहला चीज़ क्या है, मुरादिफ है, यानी उसका मुतरादिफ हो, यानी मुतरादिफ हो से मुराद क्या है, यानी हम माना हो, ऐ माकाना बेमाना हो,
یعنی یہ مصدر اس فعل کا معنی میں ایک ہو، یعنی لفظ میں الگ ہو لیکن معنی میں ایک ہو، یہ فعل میں کیا ہے جائز ہے۔ جیسے نہ ہو قمت وقوفاً، قمت کا یعنی میں بیٹھا، وقوفاً کا معنی بھی کیا ہے بیٹھنا، تو وقوف اور قمت دونوں معنی میں ایک ہیں، تو لہذا وقوف جو ہے یہاں پر قیامن کے جگہ میں اس کا نائب واقع ہو گیا، وقوفاً آیا، قمت وقوفاً، تو یہ وقوف معنی میں دونوں صیغے ایک جیسے ہیں، لفظ میں الگ الگ ہیں، تو یہ فعل میں یہ صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے جو نائب واقع ہو سکتا ہے وہ ما شارکہ فی مادت ہی، یعنی وہ اسم میں مصدر وہ ایسا ہو کہ جو مادے میں تو شریک ہے لیکن باب مختلف ہے، معنی میں باب مختلف ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ما شارکہ فی مادت ہی، یعنی جو مادے میں شریک ہوں لیکن معنی بھی ایک ہو سکتا ہے اور لفظ مادہ بھی شریک ہے لیکن باب مختلف ہے۔ جیسے کا اسم المصدر لہو، جیسے اسم مصدر ہے اس فعل کے لیے، فعل کا اسم مصدر ہے، جیسے مثلا اغتسلت غسلا، دیکھو اغتسلت کا جو مصدر آتا ہے غسل آتا ہے لیکن یہاں پر غسلن آیا، یہ غسلن اسم مصدر ہے، اسم مصدر اس یعنی نتیجے کو کہتے ہیں، نتیجے فعل کو کیا کہتے ہیں اسم مصدر کہتے ہیں۔ تو اغتسلت غسلن، یہاں پر غسلن جو ہے یہ مادہ ایک ہے، اس کا بھی غین ہے، سین ہے، لام ہے، یہاں پر بھی غین ہے، سین ہے، لام ہے، لیکن یہ اغتسلت باب افتعال ہے، یہ غسلن ثلاثی مجرد ہے، تو دونوں کا یعنی مادہ ایک ہے لیکن ہیئت مختلف ہے، تو یہاں پر یہ غسلن جو ہے یہ نائب واقع ہو سکتا ہے مفعول مطلق کا۔ اور اسی طریقے سے وہ آتی کا عطاءً، دیکھو آتی کا یہ باب افعال ہے، عطاءً ثلاثی مجرد ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ میں آ سکتے ہیں۔ او مصدر فعل آخر، بلکہ ایک دوسرے مصدر کا ایک اور فعل کے جو کہ مادے کے اعتبار سے تو ایک ہیں لیکن مصدر جو ہے فعل مختلف ہے، فعل مختلف ہے، تو مصدر کسی اور فعل کا اور خود فعل کوئی اور یعنی باپ کا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی او مصدر فعل آخر، یعنی مصدر فعل آخر جو ہے وہ اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے، اس کا نائب ہو سکتا ہے، جیسے تبتل الی اللہ تبتیلا، تو دیکھو تبتیلا، تبتل کون سا باب ہے، تبتلا ہے باب تفعول سے، تبتلا الی اللہ تبتیلا، تبتیلا باب تفعیل کا مصدر ہے اور تبتل باب تفعول ہے، فعل ہے تفعول کا لیکن مصدر ہے باب تفعیل کا، تو یہ اس طریقے سے یہ تبتیلاً جو ہے تبتلاً کے جگہ میں اس کا نائب واقع ہو سکتا ہے، اصل میں تھا تبتلا الی اللہ تبتلاً، یہ تبتلاً یہ مصدر ہے، تو اس کے جگہ میں تبتلاً کی جگہ میں تبتیلاً آیا، یہ مفعول مطلق بن کر یہ باب تفعیل ہے، یہ اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے آج کی بحث ہماری یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی، تو نئے ایک درس تک آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔